Hi students, welcome to physics classes. Today I am going to explain pipe. What is open pipe? This is important for intermediate public examination. It contains 8 marks. See, open pipe. Its definition is a pipe which is opened at both the ends is called open pipe. Again I am repeating, a pipe which is opened at both the ends is called open pipe. See the diagram. First definition, a pipe which is opened at both the ends. A pipe which is opened at both the ends. At both the ends is called open pipe. First one, case 1. It contains 3 cases. Case 1, fundamental frequency or fundamental note or fundamental frequency. Or fundamental frequency. See the diagram. This is open pipe. A pipe which is opened at both the ends is called open pipe. Here a longitudinal stationary wave passes through this pipe. See, this is incident wave and this one is reflected wave. At the ends it forms antinode. Here node is formed, here also antinode. So antinode is always forms at open end. The distance between two successive antinodes is lambda by 2. What is this? This is the length of the pipe. Length of the pipe. So the length of the pipe L is equals to, here 2 antinodes and 1 node is formed. Here 2 antinodes and 1 node is formed. The total length of the pipe L is equals to, see, total length of the pipe is equals to lambda by 2. This is case 1. So this it can be considered as lambda 1. See, lambda 1 can be written as 2L. So lambda 1 is equals to 2L. Next, from V is equals to n lambda. For first case, V is equals to n1 lambda 1. We should not take V1, V2, V3 because velocity of sound is constant. So V is equals to n1 lambda 1. It is equals to n1 into lambda 1 means 2L. So I want n1. See this here. N1 can be written as V by 2L. This is called fundamental frequency or first harmonic. Fundamental note or fundamental frequency or first harmonic. This is called first harmonic. This is called first harmonic. Any doubt? Next, case 2. Next, case 2. See the diagram. So this is the length of the pipe.
total length of the pipe is L. A longitudinal stationary wave is formed like this. See the diagram. This is one loop. Half plus half loop means total one loop. In case 2, two loops. This is one loop, this half, total two loops are formed. Here antinode is formed, open end antinode, at closed end node. Here again antinode, node and antinode. So first point here, total here 3 antinodes and 2 nodes are formed. Here 3 antinodes and 2 nodes are formed. The total length of the pipe L is equals to, see, distance between antinode and antinode is lambda by 2 and this one is lambda by 2. So total lambda by 2 plus lambda by 2. Half plus half means full. So lambda by 2 plus lambda by 2 means 2 lambda by 2. Means 2 to cancel, lambda by 2 plus lambda by 2. This is case 2. So lambda 2, lambda 2. 2 lambda 2 by 2. 2 to cancel, final answer is lambda 2. Next, from V is equals to N2 lambda 2. What is the value of lambda 2? N2 into lambda 2 means L. So we want to find out N2. N2 can be written as V by lambda. V by L. V by L. Multiplying and dividing with 2. Multiplying and dividing with 2. So it can be written as 2 into V by 2L. 2 into V by 2L. V by 2L means N1, equation 1. So V by 2L means N1. So it can be written as N2 is equals to 2N1. Equation 2. So this is called second harmonic. This is called second harmonic or first overtone. First overtone. Understand? See again I am repeating. A pipe which is opened at both the ends. రెండు వైపులా ఓపెన్ చేసిందైతే దీన్ని ఓపెన్ పైప్ అంటాం. ఒక స్టేషనరీ వేవ్, లాంగిట్యూడినల్ స్టేషనరీ వేవ్ ఇదిగో ఈ పైపు గుండా పాస్ అవుతుందని అనుకోండి. ఇది ఇలా పాస్ అయిందమ్మా. ఇది ఇన్సిడెంట్ వేవ్, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఎల్. ఈ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర ఎప్పుడు యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర అంటే ఇక్కడ ఇటువైపు నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టేషనరీ వేవ్స్లో మనకు తెలుసు నోడ్కి యాంటీనోడ్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ని కానీ, నోడ్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ని కానీ ల్యాండా బై 2 అంటాం. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ల్యాండా బై 2. ఇది ఎవరికి ఈక్వల్? టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఎల్కి ఈక్వల్. ఈ కేస్ 1 ఏమంటాం? ఫండమెంటల్ నోట్ అనొచ్చు, ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనొచ్చు, ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో కేస్ 1 అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫండమెంటల్ నోట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని రాయండి. ఆ తర్వాత ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. హియర్ ఎన్ని యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి? 2 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 1 నోడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఎల్ అనేది ఎవరికి ఈక్వల్? ల్యాండా బై 2కి ఈక్వల్. ఇది ఫస్ట్ది కాబట్టి ల్యాండా 1 అనుకున్నామమ్మా. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి 2ని తీసుకురండి. సో ల్యాండా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2L. ఫ్రమ్ V ఈక్వల్స్ టు N ల్యాండా, ఈ ఫార్ములా నుండి V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1 ల్యాండా 1, N1 ఇంటూ ల్యాండా 1కి బదులుగా 2L అని రాయచ్చా? రాసేయండి.
ఇప్పుడు నాకు n1 కావాలమ్మా. ఇంటూ 12 తీసుకొస్తే బై ఏనా, v/12. ఇది ఎవరికి ఈక్వల్, ఇది n1కి. దీన్ని ఏమంటాం, ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని పిలుస్తాం. ఇంతవరకు అర్థమైందా? కేస్ 2. సో లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఎల్లేనమ్మా, కాకపోతే లూప్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ 1 లూప్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ కేసులో 2 లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ కేసులో 3 లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. కేస్ 2 దీన్ని సెకండ్ హార్మోనిక్ అని లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ చూడమ్మా, 2 లూప్స్ కదా, ఇది ఒక లూప్, ఈ హాఫ్ కలిపితే ఫుల్ 2 లూప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ ఓపెన్ ఎండ్ దగ్గర యాంటీనోడ్, ఈ క్లోజ్డ్ దగ్గర నోడ్, యాంటీనోడ్, నోడ్, యాంటీనోడ్. చూడండి టోటల్ ఎన్ని నోడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఎన్ని యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. హియర్ 3 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 2 నోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ L ఈక్వల్స్ టు, ఒకసారి చూడమ్మా, యాంటీనోడ్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ని λ/2 అంటాం. అలాగే ఈ యాంటీనోడ్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ని λ/2. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ L ఈక్వల్స్ టు, ఇది కేస్ 2 అమ్మ, కాబట్టి దీన్ని λ2 అనుకున్నాం. λ2/2 ప్లస్ λ2/2 ఎంత, 2λ2/2. 2 క్యాన్సిల్, ఫైనల్గా λ2. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n2 λ2. మా λ2కి బదులుగా L అని రాస్తాను. ఇప్పుడు నాకు n2 కావాలి, ఈ ఇంటూ L తీసుకొస్తే బై ఏనా, v/L. ఈ ఈక్వేషన్ని మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసేయండి. సో 2ని సపరేట్ చేస్తే v/12. v/12 అంటే మనకేం తెలుసు, n1 అని తెలుసు. సో n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n1, ఈక్వేషన్ 2. ఇంతవరకు అర్థమైంది. ఇంకొక కేసు మిగిలింది, అది కూడా చెప్తే ఇది నోట్ చేసుకోండి. కేస్ 3, థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. చూడమ్మ దీన్ని, ఇది టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ L. ఫస్ట్ కేసులో సింగిల్ లూప్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసాం, సెకండ్ కేసులో 2 లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూసాం. ఇప్పుడు 3 లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. చూడండి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. ఇలా ఇలా 3 లూప్స్ కదా, ఇది కంప్లీట్ 2 లూప్స్, హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ అంటే ఫుల్. ఏం చెప్పాను మీకు, ఈ ఓపెన్ ఎండ్స్ దగ్గర ఎవరు ఫామ్ అవుతారు, యాంటీనోడ్, ఇక్కడ నోడ్, ఇక్కడ యాంటీనోడ్, ఇక్కడ నోడ్, ఇక్కడ యాంటీనోడ్, నోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్. చూడమ్మా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీనోడ్ అండ్ యాంటీనోడ్ ఈజ్ λ/2 కదా. ఇది మొత్తం λ/2 అమ్మ, 3 కాబట్టి λ3/2 అని రాస్తాం, థర్డ్ కేసు కాబట్టి. అలాగే ఈ యాంటీనోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, λ/2. అలాగే ఈ యాంటీనోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ λ/2. ఇది మొత్తం ఎవరికి ఈక్వల్, లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ Lకి ఈక్వల్ అమ్మ. సో లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ Lకి ఈక్వల్. దీన్ని ఏమంటాం, థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. హియర్ చెక్ చేయండి ఎన్ని నోట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఎన్ని యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయో. 1 2 3 4. హియర్ 4 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 3, ఒకటి తగ్గాలమ్మా, 3 నోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. హియర్ 4 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 3 నోడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్ 3 పాయింట్లమ్మ, లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ L ఈక్వల్స్ టు, చూడండి ఇది ఒక λ/2. చూడండి డయాగ్రామ్లో, ఇది ఒక λ/2, ఇది ఒక λ/2, ఇది ఒక λ/2. టోటల్ ఎన్ని λ/2లు ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి కదా. సో లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3λ3/2 చెప్పానమ్మా, థర్డ్ కేసు కాబట్టి λ3 అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, λ3 కావాలమ్మా. ఈ λ3 కావాలి మనకి.
డినామినేటర్లో ఉన్న 2 ఇటు తీసుకురండి. దట్ ఎంప్లాయిస్ ల్యాండా 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2L/3. నెక్స్ట్ అమ్మ ఫ్రమ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N3 ల్యాండా 3. ఫ్రమ్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N3 ల్యాండా 3. N3 ఇంటూ ల్యాండా 3 అంటే ఎంత చూడమ్మా, 2L/3. 2L/3. ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, N3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఈ 2L/3ని ఇటు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవుతుందా? 2L/3 ఇటు చూడమ్మా, 2L/3ని ఇటు తీసుకొస్తే రివర్స్ అవుతుంది, 3/2L అవుతుంది. దేర్ఫోర్ N3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ V/2L. ఓకేనా? V/2L అంటే ఇందాక ఏం రాస్తాం, N1. సో N3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3N1. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అమ్మ. ఈక్వేషన్ 3. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1, 2 and 3 ఏం రాస్తాం, N1 ఈజ్ టు N2 ఈజ్ టు N3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాస్తున్నాం, N1 అంటే N1, N2 అంటే ఎంతమ్మా, 2N1, N3 అంటే 3N1. అన్నిట్లో N1 కామన్ ఉందా, క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా 1 ఈజ్ టు 2 ఈజ్ టు 3 ఇదమ్మా. ఏంటిదంతా, N1 ఈజ్ టు N2 ఈజ్ టు N3. మా ఇంతవరకు రాస్తే వాళ్ళు 6 మార్క్స్ ఇస్తారు మీకు. దీనికి రిలేటెడ్గా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటుంది, 2 మార్క్స్కి ప్రాబ్లం. ఇదమ్మా, ఈ మొత్తం కంప్లీట్గా రాస్తే 8 మార్క్స్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి, సరదాగా రాయొచ్చు, ఎక్కడ ఇబ్బంది పడేది ఏం లేదు. అంటే ఎన్ని లూప్స్ ఫామ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ముందు ఓపెన్ పైప్ అంటే ఏంటి, 2 వైపులా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ పైప్. 3 కేసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సింగిల్ లూప్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కేస్ 2లో 2 లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కేస్ 3లో 3 లూప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్ డౌన్.